हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज इनफाइनाइट सीरीज़ का असी लैक्चर नंबर 5th करन जा रहे हैं। लैक्चर नंबर फस्ट विच असी इनफाइनाइट सीरीज़ नूं समझिया कित्थे कन्वर्ज करदी, कित्थे डाइवर्ज करदी है ते कदों ओसीलेट करदी है। ते नाल दी नाल असी अल्टरनेटिंग सीरीज़ नाल रिलेटेड सम लैबनेट टैस्ट की हैल्प दे नाल असी वो क्वेश्चन कीते। लैक्चर नंबर 2 एंड लैक्चर नंबर 3 च कंपैरिजन टैस्ट नाल रिलेटेड क्वेश्चन कीते। लैक्चर नंबर 4th विच तुसीं देखिया कि असी इस तो पिछले लैक्चर दे विच असी कौशी इंटैगरल टैस्ट नाल रिलेटेड क्वेश्चन कीते। अज कौशीज़ रूट टैस्ट नाल रिलेटेड असी क्वेश्चन करांगे। कुछ मैं 5 क्वेश्चन आ इत्थे लिखे हुए हैं, इन्हों असी हुण सॉल्व करते हैं। बट उस तो पहला असी इस थ्योरम की, इस आर्टिकल की, इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझिए कि है। इफ स्टेटमेंट की है, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ए एन रेस टू पावर 1/n। नाम तो ही क्लीयर है, रूट टेस्ट, रूट करना, nth रूट करना ए एन का। सपोज करो वो एल आंदा, जे एल आंदा दैन पॉजिटिव टर्म सीरी आ ए एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दैन सीरी n1 to infinity a n is convergent if l less than 1 and n1 to infinity a n is divergent if l greater than 1। l is equal to 1 ਲਈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਲ ਆ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੇ ਜੇ ਲਿਮਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਿਵਨ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਜੇ ਆਨਸਰ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦਿਸ ਸੀਰੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ। ਬਟ l ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਰੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ nth ਟਰਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸੀਰੀ ਦੀ, पावर 1/n रेज करनी है, लिमिट कैलकुलेट करनी है, एल आती है इफ एल लैस दैन 1 दैन कन्वर्जेंट, इफ एल ग्रेटर दैन 1 दैन डाइवर्जेंट। क्वेश्चन करिए, बहुत सिंपल है ये टैस्ट। साडा जिहड़ा नैक्सट होएगा डी-एलम्बर्ट रेशो टैस्ट होएगा। हाँ जी, फस्ट क्वेश्चन ठीक है। हाँ जी, फस्ट क्वेश्चन, हाँ जी फस्ट क्वेश्चन है n1 टू इनफिनिटी log n रेस टू पावर -n। जे तुसी सपोज कर लो इस सीरी नूं इस तरीके n1 टू इनफिनिटी ए एन, तुसी देखोगे कि ए एन की है तुहाडे कोल, ए एन है साडे कोल, nth टर्म हैगी log n रेस टू पावर -n। लिमिट कैलकुलेट करांगे असी, लिमिट क्योंकि असी रेशो टैस्ट लगाना। देखो बड़ा क्लीयर आ, वेरीएबल की पावर वेरीएबल होएगी, तुहानूं पावर च n दिखाई देगा इत्थे, तो तुहानूं पता चल जाना कि इत्थे असी रेशो टैस्ट लगाना, सॉरी रूट टैस्ट लगाना। कदों रूट टैस्ट लगाना, वेरीएबल की पावर भी वेरीएबल, वेरीएबल की पावर वेरीएबल, वेरीएबल 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 वेरीएबल, पावर च n आएगा, n स्केयर आ सकता। तो बड़ा क्लीयर कट दिखाई देगा तुहानूं कि इत्थे असी रूट टैस्ट लगाना। हाँ जी, ए एन लिख लिया, दैन ए एन रेस टू पावर 1/n करांगे। लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, ए एन की वैल्यू पुट कर दो, log n रेस टू पावर -n रेस टू पावर n 1/n। तो पावर मल्टीप्लाई ये कैंसल आउट हो गया। सो वी लेफ्ट विद ओनली लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी log n रेस टू पावर -1, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी 1 log n, when n tending to infinity log n is also infinity, log infinity is infinity, so 1/infinity is 0 and 0 is less than 1, 0 is less than 1। so by which test, by Cauchy, कला भी कह सकते हैं बाय रूट टेस्ट, ਜਾਂ कह लो बाय Cauchy
by Cauchy Cauchy's root test given series is convergent। इसी n 1 to infinity rather than 1 ਤੇ ਤਾਂ log 1 0 ਹੁੰਦਾ, 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ n varies from 2 to infinity, an is convergent। ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਐਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਟੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ, n1 to infinity n1 to infinity n upon n plus 1 raised to power n square। So an is n upon n plus 1 raised to power n square। ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸੋ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an raised to power 1 by n, limit n tending to infinity n upon n plus 1 n square and raised to power 1 over n। n square ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ n into n। ਸੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। n tending to infinity n upon n plus 1 raised to power n। ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਲਓ 1 plus 1 upon n raised to power n। divide numerator and denominator by n। so n tending to infinity 1 upon 1 plus 1 over n, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ e ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ 1 upon e ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ 1 upon e always less than 1। e ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 2.71 ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1 upon 2.7 ਸਮਥਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਬਾਏ Cauchy root test, so by Cauchy root test sigma an is convergent। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਮਟਾਂ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਆਇਓ ਕਿ 1 plus 0 1 raised to power ਸਮਥਿੰਗ 1 ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 plus 1 over n raised to power n when n tending to infinity ਇਹ e ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ e ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ। ਉੱਥੇ an ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ an is n minus log n minus log n upon 2n raised to power 2n। ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸੋ an raised to power 1 by n ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਓਗੇ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਲਿਮਿਟ n tending to infinity n minus log n upon 2n raised to power 2n and इसी an 1 upon n कैंसल आउट हो गया। सो वी लेफ्ट विथ n minus log n upon 2n स्क्वायर। बड़े ध्यान नाल समझना, इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म बनती पई है साडे कोल, इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म बनती पई है। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल, सो लिख दोगे इत्थे बाय एल हॉस्पिटल रूल टू डेरिवेटिव ऑफ n इज़ 1 upon n स्क्वायर। सो 1 over n is 0, 1 over infinity is 0, so 1 minus 0 upon 2 square which is 1 upon 4 which is again less than 1. So by Cauchy root test, so by Cauchy root test
ਸਮੇਸ਼ਨ AN ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਟ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸੀਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ AN, ਡਾਇਰੈਕਟ AN ਲਿਖੋ। ਸੋ AN ਇਜ਼ n + 1/n, then bracket start n + 1/n raised to power n -1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ -n, n + 1/n, n + 1/n raised to power n -1 and raised to power -n। ਅਗੇਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਲਾਓ, ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 1/n ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ 1/n ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ n ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n + 1/n raised to power n -1 raised to power -1 ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 1/n ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ n ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ਨਾਓ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1 + 1/n। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, n/n 1/n। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, 1 + 1/n raised to power n -1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ 1 + 0, 1 + 1/n raised to power n e -1 ਅਤੇ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ -1, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ e -1 raised to power -1, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1/e -1। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1 + 1/n raised to power n ਇਜ਼ e। ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 2.71 ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ 1.71 ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ 1/, ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/1.71 ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਸੋ ਫਿਰ ਲਿਖੋਗੇ ਬਾਏ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਬਾਏ ਕੋਸ਼ੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਸਿਗਮਾ AN ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਸੋ ਬਾਏ ਕੋਸ਼ੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਸਿਗਮਾ AN ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਵਰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਵਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। AN n + 1/3n, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ। n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ AN raised to power 1/n, ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n + 1/3n। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 1/n ਕੀਤੀ ਤਾਂ n ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਦਰ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1/3 ਕਰ ਲਓ ਕੋਮਨ, ਭਾਵੇਂ 1 + 1/n, ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 + 0, ਸੋ 1/3 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਸੋ ਬਾਏ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਬਾਏ ਕੋਸ਼ੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਸਮੇਸ਼ਨ AN ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, AN ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, AN ਇਜ਼
क्यू एन स्क्वेयर इंटू आर। तो स्टेटमेंट च मैंशन किया होया कि क्यू ग्रेटर दैन 0 आर इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 0। सो वेरीएबल पावर वेरीएबल, सो रूल टेस्ट अप्लाई करना असी। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ए एन रेज टू पावर 1/n। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी क्यू एन स्क्वेयर इंटू आर रेज टू पावर 1/n, which implies limit n tending to infinity q raised to power n into r raised to power 1/n, r raised to power 1/n। थोड़ी स्टेटमेंट ही कर लो, इत्थे सी r raised to power n, r raised to power n, r raised to power n। सो इत्थे भी एक पावर हो गई कैंसल आउट। हुण इहदी असीं लिमिट कैलकुलेट करनी है। एन टेंडिंग टू इनफिनिटी आ, एन टेंडिंग टू इनफिनिटी आ। तीन केस लैके करांगे असीं। केस फस्ट बड़े ध्यान नाल समझना। केस फस्ट, इफ क्यू लैस दैन 1 बट ग्रेटर दैन 0 तो है ही, कहता मीनिंग 0 तो 1 दे विच होएगा, वो वाला केस असीं करांगे। उस केस में फिर की होना, देखो जी क्यू लैस दैन 1 आ दैन क्यू रेज टू पावर n टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इनफिनिटी। कोई भी 1 तो छोटी पावर आ, 1/10 लै लो जो कुछ भी लै लो, वो जिन्नी पावर इनक्रीज़ करी चलोगे, पावर 1 करोगे 1/10, पावर 2 करोगे 1/100, पावर 3 करोगे 1/1000, डिक्रीज़ हो जाना। तो पावर जो तुम बहुत सारी कर दोगे तो नीयर अबाउट वो 0 ही हो जाएगा। जो भी क्यू लैस दैन 1 आ, वो पावर n करोगे उन्हें 0 ही होना। यदि पावर इनफिनिटी करो, कोई भी 1 तो लैस टर्म है वो पावर इनफिनिटी करोगे उन्हें टेंडिंग टू 0 ही होना। सो ये टेंडिंग टू 0, जे ये टेंडिंग टू 0 आ तो की हो जाएगा साढ़े कोल इस केस में लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी ए n ए दे पैर च n रेज टू पावर 1/n का आंसर की आएगा 0। एक नू टेंड कर रहा 0 नू इस केस में, सो आंसर आ जाएगा 0 इंटू आर 0 विच इज़ लैस दैन 1, विच इज़ लैस दैन 1। यदा नंबर से स्टार दे दें, स्टार इंपलाइज तो जो क्लीयर हो जाए। सो स्टार इंपलाइज सिग्मा ए एन इज़ कन्वर्जेंट। सो इस केस में आ गया वैन क्यू लैस दैन 1 साडा आ गया समेशन ए सीरी आ गई कन्वर्जेंट। केस सैकेंड, केस सैकेंड वैन क्यू ग्रेटर दैन 1। केस टू, केस टू वैन क्यू ग्रेटर दैन 1। इस केस की होएगा क्यू रेज टू पावर n टेंडिंग टू इनफिनिटी एज n टेंडिंग टू इनफिनिटी। जो भी 1 तो तुसी कोई भी वड्डी टर्म लैने आ तो वो पावर इनक्रीज़ करी चलो। सपोज करो 1 तो वड्डी टर्म 10 ले ली, 10 की पावर 5 करोगे 1 करोगे 10 आएगा, 10 की पावर 2 करोगे 100 हो गया, इनक्रीज़ हो जा रहा। 3 करोगे 1000 आ गया। जे तुसी उहदी पावर कर दो, मान लो 5 कर दी पावर, तो की आना 5 जीरोज़ आ जाएगियाँ 1 लाख। ठीक है, एंड सो जिन्नी पावर इनक्रीज़ करी चलोगे उन्हें जीरो ज़्यादा ही जानियाँ। कहना मीनिंग है उन्हें इनफिनिटी वाल जाना, तो पावर जो बहुत ज़्यादा कर दोगे तो आंसर बहुत वड्डा आ जाएगा। कहना मीनिंग है वो इनफिनिटी नू टेंड करेगा। सो स्टार इंपलाइज अगेन, स्टार स्टैप इंपलाइज लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी ए n रेज टू पावर 1/n विच इज़ इक्वल टू दिस स्टैप। तो आंसर आ जाएगा इनफिनिटी, क्योंकि क्यू n टेंडिंग टू इनफिनिटी विच इज़ ग्रेटर दैन 1। सो बाय कॉची रूट टेस्ट सिग्मा ए n इज़ कन्वर्जेंट। सो इस केस में कन्वर्जेंट हो गया। केस थर्ड करिए वैन क्यू 1 भी तो हो सकता ना, असी हुण 1 वाला केस करांगे। थर्ड केस वैन क्यू इज़ 1, थर्ड केस, केस थर्ड वैन क्यू इज़ 1 then star implies limit n tending to infinity
an ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/n। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ 1 ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ r, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, r ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ r ਦੀ ਲਿਮਟ ਲਾਓਗੇ ਕੀ ਆਣੀ ਆ, r ਹੀ ਆਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ l r ਆਇਆ। ਸੋ ਬਾਏ ਕੌਚੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ, Cauchy's root test, Cauchy root test, sigma an is convergent if r less than 1 and divergent if r greater than 1, and test fail at r is equal to 1। r is equal to 1 ਤੇ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ r is equal to 1 ਤੇ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿਉਂ 1 ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲਗਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਵੈਨ ਕਿਉਂ 1 ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਵੈਨ ਕਿਉਂ 1 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਮੇਸ਼ਨ n 1 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ an ਕੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਸ਼ਨ n 1 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿਊ n ਸਕੁਏਅਰ r। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1, ਸੋ n 1 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ r ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n, r ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਇਟ ਇਜ਼ GP series, it is GP series, it is GP series, it is GP series। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸਿਗਮਾ an is convergent if r less than 1 and greater than 0, and divergent ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, divergent if r less than is equal to 1। ਸੋ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਜੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ r ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, r ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲੇ 1 ਆਏਗਾ, 2 ਆਏਗਾ, 3 ਆਏਗਾ, 4 ਆਏਗਾ, ਜਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ r ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਵੇ, ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਫ r ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, n ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ k x ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ an ਲਾਵਾਂਗਾ ਸੈਕੰਡ ਸਮ, n ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ k x ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਹਾਂਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਸੋ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/n। ਸੋ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ k x ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/n। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/n ਕਰ ਲਓ, ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ ਪਾਵਰ k, ਸੋ x ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 1, ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/n 1। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਐਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਕਿੰਗ ਲੌਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਦੈਨ ਅਪਲਾਈ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਚੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਊਰਮ ਔਨ ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਗਈ 1, ਸੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਕੱਲਾ x ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਗਈ 1 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ k 1, ਸੋ x ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਏ ਕੌਚੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ, ਬਾਏ ਕੌਚੀਜ਼ ਰੂਟ ਟੈਸਟ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਕਿ x 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ 1 ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ
सिग्मा ए एन कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जेंट होएगा इफ़ जे एक्स एक तो छोटा हो गया, एंड डाइवर्जेंट होएगा इफ़ एक्स एक तो ग्रेटर हो गया, एंड एक होर गल आ एंड टेस्ट हो जाएगा फेल इफ़ एक्स हो जाएगा 1 तो टेस्ट फेल आ। दो चीज़ां तो क्लीयर आ, 1 तो लैस तो कन्वर्ज तो 1 तो ग्रेटर तो डाइवर्ज। तो जे एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया तो टेस्ट हो जाना फेल। फिर असीं गिवन स्टेटमेंट ते दोबारा जावांगे, फिर असीं गिवन स्टेटमेंट ते दोबारा पहुँचांगे, उहदे च एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करके देखांगे। ठीक है जी। वैन एक्स इज इक्वल टू 1 दैन समेशन ए एन की होएगा, समेशन एन रेस टू पावर के एक्स रेस टू पावर एन नूं तुसीं एक्स नूं 1 पुट कर दो बिकॉज एक्स इज़ 1। इस सीरी नूं की लिखोगे 1 अपॉन एन रेस टू पावर माइनस के इज़ कन्वर्जेंट इफ़ पी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ माइनस के ग्रेटर दैन माइनस पी ग्रेटर दैन 0 एंड डाइवर्जेंट इफ़ माइनस के लैस दैन इज़ इक्वल टू 0। ए सी पी टेस्ट दैट इज़ कन्वर्जेंट इफ़ के लैस दैन 0 एंड डाइवर्जेंट इफ़ के ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 0। ए सी पी टेस्ट सॉरी 1 पी टेस्ट 1 होगा, थोड़ा गलत कर गए आप क्योंकि पी टेस्ट की सी कन्वर्जेंट इफ़ पी ग्रेटर दैन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़ पी लैस दैन इज़ इक्वल टू 1। माइनस नाल डिवाइड किया, इनक्वैलिटी चेंज हो गई। सो ये आ गया साडा। सो हैंस असी की कह दिता कि दिती हुई जिहड़ी सीरी आ वो कन्वर्ज करदी सी वैन एक्स लैस दैन 1, डाइवर्ज करदी सी एक्स ग्रेटर दैन 1। तो जदों एक्स 1 हो जाए उदों फरदर के देखना के जे -1 तो लैस आ कन्वर्ज करेगी, जे के ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 है तो डाइवर्ज करेगी। ये कदों ये स्पैशल केस सी ये वाला, उस केस विच हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी ए एन, इत्थे ए एन गिवन आ ई रेस टू पावर अंडर रूट एन एंड आर रेस टू पावर एन, आर ग्रेटर दैन 0। ये स्टेटमेंट च मैंशन ही होंदा मोस्टली। सो पावर वेरीएबल होने करके असी रूट टेस्ट अप्लाई करना 1 अपॉन एन, ये पहचान आ। मैं फिर रिमाइंड करा दा, जे तुसी किसी ने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दो, चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी कर दो, तो जो मेरिया आने वाली वीडियोज़ तुहानूं मिलदियां रहन। हाँ जी ई रेस टू पावर हाँ जी ये भी ओवर चैन आ जाएगा एंड इत्थे हो गया कैंसल आउट जो असी पावर एन रेस की। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ई रेस टू पावर -1 अपॉन अंडर रूट एन, 1 अपॉन अंडर रूट एन इंटू आर। सो ई रेस टू पावर माइनस इनफिनिटी की हो गया है 1 ओवर इनफिनिटी 0, ई रेस टू पावर 0 1। सो मेरे को आ गया आर। सो बाय कॉची रूट टेस्ट, कॉचीज रूट टेस्ट समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़ आर लैस दैन 1 एंड डाइवर्जेंट आर ग्रेटर दैन 1। इत्थे गल खत्म हो गई। बट जे आर 1 हो गया वो हुणे एक स्पैशल केस करांगे। ठीक है जी, ये साडा आंसर आ चुकिया। बट एक केस रह गया वैन आर इज़ इक्वल टू 1, वो केस करांगे। टेस्ट फेल वैन आर इज़ इक्वल टू 1, वो वाला असीं हुण केस करना। टेस्ट फेल वैन आर इज़ इक्वल टू 1, असीं हुण आर नूं 1 सबस्टिट्यूट करांगे। फिर देखते हैं की बनदा साडे कोल। हाँ जी
ਵੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਵੈਨ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਏ ਐਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਨ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਓਗੇ ਉਸ ਸੀਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਆਉਣੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਟਰੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ 0 ਆਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਟਰੂ। ਜੇ ਕਨਵਰਸ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਈ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 0 ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ, ਬਟ ਕਨਵਰਸ ਟਰੂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਓ ਈ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਨ ਕਿਊਬ ਓਵਰ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 4 ਓਵਰ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਆਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰਮ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਟਰਮ ਇੱਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਟਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਰਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੋ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੈਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੈਸ। 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨ, ਇਹ ਐਨ ਸਕੁਏਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਮੀਨਸ ਐਨ ਸਕੁਏਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਫਰਦਰ। ਸਮੇਸ਼ਨ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ ਐਨ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਬਾਏ ਪੀ ਟੈਸਟ, ਬਾਏ ਪੀ ਟੈਸਟ, ਬਾਏ ਪੀ ਟੈਸਟ because p ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 which is greater than 1। ਸੋ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਬਾਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀਰੀ ਆ ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੀਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਗਮਾ ਏ ਐਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਰ ਤੋਂ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀ, ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਤੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਚੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਆਰ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ 1 ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਰ 1 ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ R1 ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ R1 ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ R ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਸਕੁਏਅਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਦਿਸ ਸਟੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਹਿਣੀ ਟਰਮ, ਇਹ ਬੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਟਰਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦੋ, ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ R1 ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ, ਹੈਂਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਏ ਐਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਇਫ
ਆਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਫ ਆਰ ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਾਸਟ ਸਮ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਐਲੰਬਰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਏ ਐਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 + n(x/n) ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਲਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਲਾਓ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1 + nx/n ਬਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ, n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1/n + x ਹੋ ਗਿਆ, 1/∞ 0 ਅਤੇ x ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਏ ਕੌਚੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਏ ਕੌਚੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਸਮੇਸ਼ਨ an ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਫ x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਇਫ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ, ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ, ਜੇ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਆ, ਬਟ 1 ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਐਟ x = 1। x1 ਤੇ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਆ, ਜੇ ਫੇਲ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੈਨ x1 ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ an ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ an ਬਣ ਗਿਆ 1 + n/n, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਿਮਟ ਲਾਓ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਮਟ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। an ਦੀ 1 + 1/n ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ni, ਠੀਕ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ e ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਵਿਚ ਇਜ਼ not equal to 0, but it is positive term series, it is positive term series, so sigma an is divergent, so sigma an ਹੋ ਗਿਆ divergent। ਸੀਰੀਜ਼ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਸੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਸੀਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, n ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਸੀਰੀ ਆ, ਲਿਮਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਈ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਸ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ, ਹੈਂਸ ਸਿਗਮਾ an ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਕਦੋਂ ਕਨਵਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਫ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ x <1 ਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਵੇਅਰ ਵੈਨ x greater than 1, ਉੱਥੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ x = 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, x = 1 ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ। ਜੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ ਗਿਵਨ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਇਫ x <1 ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ x greater than = 1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਚੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।